नमस्कार मित्रों, फरीथी एक वखत तमारुं स्वागत है एक नवा विडियोनी अंदर। तो आजना विडियोमां आपणे आधार कार्डनी अंदर ऑनलाइन सुधारो घर बैठा कई रीते करवो ते जोवाना छीए। तो विडियो चालू करता पहला जे पण मित्रों चेनलनी अंदर नवा होय ए चेनलने सब्सक्राइब करी ले जेथी आवनारा विडियोनी तमाम नोटिफिकेशन तमने सौथी पहला मळी जाय। तो मित्रों सौप्रथम तमे तमारा मोबाइलमां अथवा कॉम्प्यूटरमां कोईपण एक ब्राउजर ओपन करी लो, एनी अंदर टाइप करो UIDAI। आटलू टाइप करता जे पहली वेबसाइट आवे एने ओपन करी लेवानी छे। तो मित्रों ओपन थशे एटले अहींया तमारे तमारी भाषा सिलेक्ट करवानी छे। तो हूँ अहींया इंग्लिश सिलेक्ट करूँ छूँ। त्यारबाद अहींया माय आधार पर क्लिक करशो एटले डाउनलॉड आधारनो एक तमने ऑप्शन जोवा मळशे, एनी उपर तमारे क्लिक करवानुं छे। एनी उपर क्लिक करशो एटले एक नवुं पोर्टल ओपन थई जशे आ रीते, जेनी अंदर अहींया लॉगिन नामनो ऑप्शन जोवा मळे छे। तो तमारे एनी उपर क्लिक करवानुं छे। एनी उपर क्लिक करशो एटले सौप्रथम तमारे तमारो अहींया आधार कार्ड नंबर नाखवानो छे। आधार कार्ड नंबर नाख्या बाद अहींया कैप्चर फिल करीने सेंड OTP पर क्लिक करवानुं छे, एटले तमारा मोबाइलनी अंदर एक OTP आवी जशे। OTP नाख्या बाद तमारे अहींया लॉगिन पर क्लिक करवानुं छे। एनी उपर क्लिक करशो एटले आ रीते तमने एक डेशबोर्ड जोवा मळशे, ज्यां जमणी साइड तमने एड्रेस अपडेट नामनो ऑप्शन एक जोवा मळे छे। एनी उपर तमारे क्लिक करवानुं छे। तो एनी उपर क्लिक करशो एटले बे ऑप्शन जोवा मळशे, एक अपडेट आधार ऑनलाइन अने हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एड्रेस अपडेट। तो आपणे अपडेट ऑनलाइन पर क्लिक करीने प्रोसीड टू अपडेट आधार एनी पर क्लिक करवानुं छे। एटले चार ऑप्शन तमने अहींया जोवा मळशे, एक नेम छे, डेट ऑफ बर्थ छे, जेंडर छे अने एड्रेस छे। तो मित्रों जे नेम छे, जन्म तारीख छे अने जेंडर मेल फीमेल आ त्रणेयमां अत्यारे लॉक मारेला छे, तो ये अत्यारे इनेबल नथी। तो तमे तमारुं नाम छे, जन्म तारीख छे के पछी जेंडर छे आ बधुं ऑनलाइन तमे चेन्ज करी शकशो नहीं। अत्यारे फक्त एड्रेस अपडेट थाय छे। तो तमारे एड्रेस अपडेट करवुं होय अथवा घणा लोको एक बीजो रस्तो पण बतावे छे कि ऑनलाइन तमे तमारुं नाम छे ए बधुं चेन्ज करी शकशो, ए पण आपणे जोशुं। तो आपणे एड्रेस अपडेट करवा माटे अहींया एड्रेस उपर क्लिक करीने प्रोसीड उपर क्लिक करशुं। त्यारबाद तमने आ रीते ऑप्शन जोवा मळशे, ज्यां तमारे तमारुं एड्रेस नाखवानुं छे। तो सौप्रथम तमारुं हाउस होय, घरनुं नाम होय के नंबर होय, जे पण होय ए अहींया लखी नाखो। हूँ एक्जाम्पल तरीके लखुं छुं। त्यारबाद तमारो जे रोड लागतो होय अथवा सोसायटी होय एनुं नाम लखी शको छो। आ रीते तमारे तमारुं अहींया पूरुं एड्रेस लखवानुं छे। त्यारबाद अहींया लैंडमार्क लखवानुं छे। त्यारबाद तमारा पिनकोड, जे पण पिनकोड नाखशो એટલે ऑटोमेटिक तमारुं जे पण राज्य हशे ए अहींया नीचे सिलेक्ट थई जशे। त्यारबाद तमारो जे पण जिल्लो होय सिलेक्ट करी ल्यो अने त्यारबाद तमारा जे पण गाम लागू पड़तुं होय गामनुं नाम અહીંથી सिलेक्ट करी ल्यो। एटલું કર્યા बाद તમે નીચે જાશો એટલે તમારે કોઈ એક ડોક્યુમેન્ટ પ્રૂફ માટે અપલોડ કરવાનું છે, તો જેની અંદર લાઇટ બિલ છે, બેંકની પાસબુક છે, રેશન કાર્ડ છે, ચૂંટણી કાર્ડ છે, આવા કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ તમારી પાસે જે હોય એ પ્રમાણે અહીંથી સિલેક્ટ કરી લ્યો। તો મારી પાસે લાઇટ બિલ છે તો હું અહીંયા ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ સિલેક્ટ કરી લઈશ। તમારી પાસે જે પણ ડોક્યુમેન્ટ હોય, રેશન કાર્ડ હોય તો રેશન કાર્ડ અહીંથી સિલેક્ટ કરવાનું છે। વ્યૂ એન્ડ ડિટેલ ઉપર ક્લિક કરીને ક્લિક ટુ અપલોડ એટલે કે તમારું જે પણ લાઇટ બિલ હોય, ગેસ બિલ હોય કે જે પણ તમે સિલેક્ટ કર્યું હોય એ પ્રમાણે તમારે અહીંથી એની ફાઇલ અપલોડ કરી દેવાની છે। અને ખાસ ધ્યાન રાખજો મિત્રો, 2 MB થી વધારે એની સાઇઝ હોવી જોઈએ નહીં। મારું અહીંયા ડોક્યુમેન્ટ મેં અપલોડ કરી દીધું છે। ત્યારબાદ અહીંયા નેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। નેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે ફરીથી અહીંયા તમારે ટર્મ એન્ડ કન્ડિશન 2 વખત આવશે, એ એક્સેપ્ટ કરી લેવાની છે અને નેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। નેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે ફરીથી એકવાર અહીં ટર્મ એન્ડ કન્ડિશન એક્સેપ્ટ કરવાની છે અને પે UBC ઉપર તમારે ક્લિક કરીને મેક પેમેન્ટ એટલે કે તમારે અહીંયા 50 રૂપિયાની ફી છે એ અહીંયા પેમેન્ટ કરવાનું રહેશે। तो तमे तमारुं पेमेंट है ये कोईपण UPI ID द्वारा अथवा फोनपे है, गूगल पे है, भीम UPI है, पेटीएम है अथवा डेबिट कार्ड है एना द्वारा तमे तमारुं पेमेंट अहींया करी शकशो। तो अहींया UPI पर क्लिक करशो એટલે घणा बधा ऑप्शन तमने जोवा मळशे, फोनपे है, पेटीएम है, व्हाट्सएप है, एना द्वारा तमे तमारुं पेमेंट अहींया करी शकशो। तो मित्रों आ रीते तमे तमारुं एड्रेस अपडेट करी शको छो। त्यां पेमेंट कर्या बाद 2-3 दिवसनी अंदर तमारुं जे आधार कार्ड है एनी अंदर एड्रेस अपडेट थई जशे अने पछी त्यारबाद तमे तमारुं जे आधार कार्ड है ए डाउनलॉड करी शकशो। हवे आ घणा लोको जे विडियो बनावीने मूके छे कि आपणे આપણું નામ છે, જન્મ તારીખ છે, બધું જ ઓનલાઈન સુધારો કરી શકીએ। તો એ કેવી રીતે કરે છે આપણે જોશું। તો અહીંયા માય આધાર ઉપર ક્લિક કરીને બુક એન્ડ અપોઇન્ટમેન્ટ એની ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। એની ઉપર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા ઓપ્શન જોવા મળશે
ફ્રેશ આધાર એનરોલમેન્ટ એટલે કે તમારે નવું આધાર કાર્ડ કાઢવું હોય, નામ અપડેટ કરવું હોય, એડ્રેસ અપડેટ કરવું હોય, મોબાઈલ નંબર અપડેટ કરવા હોય, ઈમેલ આઈડી હોય, જન્મ તારીખ હોય, એ બધું જ તમે અહીંયાથી ઓનલાઈન અપડેટ કરી શકશો. એવો ઘણા લોકો વિડીયો પણ બનાવે છે. જે હિન્દી યુટ્યુબરો છે એ ઘણા બધા લોકો આવો વિડીયો મૂકે છે. તો હવે તમે નીચે જશો એટલે તમને બે ઓપ્શન જોવા મળે, જેમાં પ્રોસીડ ટુ બુક એન્ડ અપોઇન્ટમેન્ટ, એની ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. એની ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આ રીતે તમને એક ડેશબોર્ડ જોવા મળશે, જ્યાં સૌ પ્રથમ તમારે તમારો મોબાઈલ નંબર નાખવાનો છે. મોબાઈલ નંબર નાખ્યા બાદ નીચે કેપ્ચર આપેલું છે, એની ઉપર કેપ્ચર ફિલ કરી લેવાનું છે અને ત્યારબાદ સેન્ડ ઓટીપી ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારા એક મોબાઈલની અંદર એક ઓટીપી આવી જશે. તો મારા મોબાઈલમાં ઓટીપી આવી ગયો છે, તો હું ફિલ કરીને સબમિટ ઓટીપી ઉપર ક્લિક કરીશ. જ્યાં બે ઓપ્શન જોવા મળે છે, ન્યૂ એનરોલમેન્ટ અને અપડેટ આધાર, એટલે કે તમારે નવું આધાર કાર્ડ કાઢવું હોય અથવા અપડેટ કરવું હોય તો અપડેટ આધાર ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. તો હું અપડેટ આધાર ઉપર ક્લિક કરું છું. ત્યારબાદ અહીંયા બે ઓપ્શન આપેલા છે, ડોક્યુમેન્ટ બેઝ અપડેટ અને ગાર્ડિયન, એટલે કે તમારા માતા પિતાના નામ ઉપર તમારે કાંઈ અપડેટ કરવું હોય તો એ પ્રમાણે અહીંથી સિલેક્ટ કરી લો. તો મારી પાસે ડોક્યુમેન્ટ છે તો હું અહીં ડોક્યુમેન્ટ સિલેક્ટ રાખીશ. ત્યારબાદ તમારું નેમ અહીંયા તમારે લખવાનું છે, હું એક્ઝામ્પલ તરીકે લખું છું. ત્યારબાદ તમારે તમારો આધાર કાર્ડ નંબર હોય એ લખવાનો છે અહીંયા. ત્યારબાદ તમારે જે પણ અહીંયા અપડેટ કરવું હોય, જે પણ જેમાં સુધારો કરવો હોય, નેમ હોય, જેન્ડર હોય, મેલ ફિમેલ હોય, એ પ્રમાણેથી સિલેક્ટ કરી લ્યો અને પ્રોસીડ ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. ત્યારબાદ અહીંયા એક પોપઅપ આવી જશે, અહીંયા તમારે ઓકે ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. ઓકે ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આ રીતે ફરીથી તમારે અહીંયા તમારે જે પણ નામ નવું નાખવું હોય એ નવું નામ લખવાનું છે અને એક તમારું ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરી દેવાનું છે. ત્યારબાદ સેવ એન્ડ પ્રોસીડ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારી જે અપોઇન્ટમેન્ટ છે મિત્રો, ખાસ ધ્યાન રાખજો, જે અપોઇન્ટમેન્ટ છે એ જ ફક્ત તમારી અહીંયા બુક થશે, પણ ઓનલાઈન તમારે નામ છે કે જન્મ તારીખ છે કે કોઈ પણ વસ્તુ ઓનલાઈન તમે ચેન્જ કરી શકશો નહીં. આ ફક્ત ને ફક્ત આના દ્વારા તમે તમારું જે અપોઇન્ટમેન્ટ છે એ બુક કરી શકો છો. આ અપોઇન્ટમેન્ટ લઈને તમારે કોઈ પણ આધાર સેન્ટર ઉપર જવું જ પડશે. તે વગર તમારું જે આધાર કાર્ડમાં નામ હોય કે જન્મ તારીખ હોય કે મોબાઈલ નંબર હોય એ ચેન્જ થશે નહીં. તો ઓનલાઈન અત્યારે હાલમાં તમે તમારું ફક્ત એડ્રેસ અપડેટ કરી શકો છો, બીજું કાંઈ અપડેટ થતું નથી. એ ખાસ ધ્યાન રાખજો મિત્રો. તો મિત્રો માહિતી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. ફરીથી મળશું એક નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.